Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आज को यो भिडियोमा चाहिँ हामीले 50 वटा MCQ solve गर्ने छौं from Polity. Alright. And this video and this session is going to be beneficial for SPSC block officer अनि forest guard को upcoming examinations. Alright, with this let's start the class. So I would request all the students to please solve this question along with me and तपाईको जति स्कोर हुन्छ त्यो पनि तपाईले मुनिपटि भर्न सक्नुहुन्छ कि. So starting with the question number 1. Okay, question number 1, what is it saying? The basic structure doctrine as recently reaffirmed. Okay, here key word key oh recently. Okay, reaffirmed by the 3-judge bench cannot be applied to challenge the validity of each of the following. Okay, I mean that's a basic structure doctrine in this one. The Keshwananda Bharati case, Keshwananda Bharati case बाट पुरा बेसी प्रचलनमा आएको छ हैन. अनि every now and then Supreme Court redefines what exactly is a basic structure. Okay, अनि recently 3-judge bench ले त्यहीलाई के गरेको छ फेरि परिभाषित गरेको छ. Okay, can it be applied to challenge the validity of which of the following? हाम्रोमा चारटा अप्सन्स देख्छ. Constitutional amendments मा त definitely challenge गर्न सक्छ, apply हुन्छ, right? Directive Principles र Fundamental Rights मा पनि apply हुन्छ, तर ordinary laws मा apply हुँदैन. So yes, the correct answer is option number B, ordinary laws. Now what exactly are ordinary laws? Ordinary laws भनेको के हो? त्यस्तो खालको laws जो डे टु डे एक्टिभिटीज मा काम दिन्छ. Okay, जो चाहिँ पार्लियामेन्ट बाट पास भएको छ. जस्तै फर एक्जाम्पल राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट, आरटीआई एक्ट भनेर सुन्छौं नि हामीले. राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट के हो? यो एक प्रकारको ordinary laws हो. Understood? So ordinary law is the correct answer. Alright, जस्तै आईपीसी भयो, इन्डियन पिनल कोड, यिनीहरु सबै के ordinary laws मा आउँछ. Okay, question number 2, which amendment added the term socialist, okay, and secular to the preamble of the Indian Constitution? कहाँ अरे preamble मा, भारतको preamble मा कुन चाहिँ amendment द्वारा socialist र secular add गरेको थियो? हामीलाई थाहा छ कुन चाहिँ amendment? 42nd Constitution Amendment Act 1976, correct? So यो पनि याद गर्नु होला है, डेट पनि important. 1976 42nd Constitution Amendment Act ले के गरेको थियो? socialist र secular लाई add गरेको थियो preamble मा. Okay, next question, question number 3, which feature of the Indian Constitution was borrowed from the Irish Constitution? कुन चाहिँ आइरिश कन्स्टिट्युसन बाट borrow गरेको थियो? फन्डामेन्टल राइट्स, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, इमर्जेन्सी पावर अनि डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी, डीपीएसपी. हामीले कहाँबाट borrow गरेको थियौं? आइरिश कन्स्टिट्युसन बाट. ओके, नेक्स्ट क्वेशन, which article was used by the Supreme Court to declare access to clean and functional toilets a fundamental right? Recently, right to life, that is article number 21 को definition पनि के भन्छ? Means enhance भएको छ हैन, भइबस्छ. right to life, that is article number 21. यसकै अन्तर्गतमा के पनि आउँछ? functional toilets and fundamental right हो. access, हाम्रो टोयलेट्सहरु कस्तो हुनुपर्छ? क्लीन हुनुपर्छ, एक्सेसिबल हुनु पर्यो. त्यो पनि कुन चाहिँ आर्टिकलको अन्तर्गतमा आउँछ? आर्टिकल 21. ओके, यो सबै डाइरेक्टिभ्स कसकोबाट आउँदैछ? सुप्रिम कोर्टको बाट. ओके, नेक्स्ट क्वेशन 5, which fundamental duty was added by the 86th Constitution Amendment Act 2002? कुन चाहिँ फन्डामेन्टल ड्युटी? ओके, हामीलाई थाहा छ कतिवटा फन्डामेन्टल ड्युटी छ. ओके, तपाईले कमेन्ट गर्नु कतिवटा फन्डामेन्टल ड्युटी छ टोटल. ओके, त्यो मध्येमा ओके अझै एउटा फन्डामेन्टल ड्युटी एड गरेको थियो थ्रु 86th Constitution Amendment Act 2002. अब यो 11th फन्डामेन्टल ड्युटी चाहिँ के हो भनेर सोध्दैछ यो क्वेशनले, राइट? सो हामीलाई थाहा छ ड्युटी अफ पेरेन्ट गार्जियन्स टु प्रोभाइड एजुकेसन. अलराइट, ओके, मुभिङ अहेड टु क्वेशन नम्बर 6, which article provides for free legal aid and equal justice? कुन चाहिँ आर्टिकल हो जसले चाहिँ लीगल जस्टिस दिन्छ? ओके, हामीलाई थाहा छ आर्टिकल 39A. ए मतलब के हो? अमेन्ड गरेर बनाएको. दैट मीन्स अमेन्ड गरेर कन्स्टिट्युसन अमेन्ड गरेर गरेको थियो. अलराइट, सो मुभिङ अहेड टु क्वेशन नम्बर 7, के भनेको छ? द 10% EWS भनेको इकोनोमिक वीकर सेक्सन रिजर्वेसन upheld by the Supreme Court is linked to which DPSP article? कुन चाहिँ DPSP article सँग लिंक छ EWS? हामीलाई थाहा छ article number 46. Article 46 is the correct answer. Option number A. Alright, 10% is EWS reservation. Alright, Uniform Civil Code, again very important question. Okay, one of the most important questions. के हो? UCC के मा आउँछ? Okay, fundamental rights मा आउँछ कि DPSP मा आउँछ कि? Okay, please remember कुन चाहिँ मा? आर्टिकल 44. सो आर्टिकल 44 भनेपछि त डीपीएसपी मा आउँदैन. 32 सम्म हैन, आर्टिकल 32 सम्म चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइट हो. त्यसको बाद हाम्रो
Directive Principles of State Policy. So Uniform Civil Code पनि article number very important हो कि यो article सोध्नु सक्छ, important article. All right. Article 50 mandates separation of what? Article 50 ले separation mandate गर्छ. हामीले प्राय जस्तो हाम्रो भारत तीनटा फंक्सन हुन्छ हैन, के हो? एउटा जुडिशियरी, एउटा एक्जिक्युटिभ, एउटा लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचरले के गर्छ? लज बनाउने काम गर्छ. एक्जिक्युटिभले के गर्छ? यो ललाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ हैन. अनि यो ल भ्यालिडेट हो कि हैन त भन्दाखेरि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने काम कसले गर्छ? जुडिशियरीले गर्छ हैन. यो तीनटै त हुन्छ अर्गन्स. ओके, यसको यो तीनटाको बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको सेपरेसन अफ पावर छ. ओके, एक्जिक्युटिभको काममा जुडिशियरीले हस्तक्षेप गर्दैन, या त जुडिशियरीको काममा लेजिस्लेटिभले हस्तक्षेप गर्दैन. यो भनेको के हो? इट इज सेपरेसन अफ पावर को कन्सेप्ट हो, सेपरेसन अफ पावर. ओके, सो आर्टिकल 50 ले म्यान्डेट गर्छ जुडिशियरी र एक्जिक्युटिभको सेपरेसन अफ पावर. अलराइट. ओके, क्वेशन नम्बर 10. ओके, के भनेको छ? अ चीफ मिनिस्टर क्यान बी रिमुभड अर डज डिस्क्वालिफाइड ओन्ली व्हेन. हेर्नुस्, चीफ मिनिस्टरको कन्टेक्स्टमा हामीले देखेको छौं. हाम्रो रिसेन्ट एउटा चीफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो जो जेल पनि जानु भएको थियो. ओके, दिल्लीको एक्स चीफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, तर जेल जाँदाखेरि पनि उसको चाहिँ चिफ मिनिस्टरशिपमा मीन्स कसैले केही गर्न सकेन. ही वाज स्टिल द चिफ मिनिस्टर अफ दिल्ली, राइट. सो जबसम्म ऊ कन्भिक्ट हुँदैन, जबसम्म कुनै पनि चिफ मिनिस्टर कन्भिक्ट हुँदैन, तबसम्म ओके a chief minister can be removed or disqualified only when he is convicted, he or she is convicted. अनि मात्र रिमुभ गर्न सक्छ. ओके, जस्ट उनीहरुलाई मेयर अरेस्ट गर्यो या त उसकोमा फायर फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट फाइल भयो भने पनि उलाई मिनिस्टरशिप केही पनि हुँदैन. ओके, जब उ कन्भिक्ट हुन्छ त्यति बेला मात्र उसको मिनिस्टरशिप या त चिफ मिनिस्टरशिप जान्छ. अलराइट. ओके, मिनिमम एज टु बी अपॉइंटेड द गभर्नर अफ द स्टेट. very easy question हो. 35 years of age. 35 years. Option number C. Estimate committee consists of 30 members elected from estimate committee मा जहिले पनि लोकसभाबाट मात्रै जान्छ हैन, लोकसभा ओन्ली. सो लोकसभा ओन्ली मा मात्रै हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ. ओके, नेक्स्ट, एन्टी डिफेक्सन ल इज कन्डक्ट इन विच शेड्युल? कुन चाहिँ शेड्युलमा छ? शेड्युल नम्बर 10, 10th शेड्युल. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आन्सर. under the 23 act, thus very important. Okay, again mark is one of the most important questions. Why? Because again मैले जुन चाहिँ भनेको थिएँ नि, सेपरेसन अफ पावर मा जुडिशियरी र एक्जिक्युटिभ अनि लेजिस्लेचर हैन, यिनीहरुको तीनटा भिन्दै फंक्सन छ. तर इन दिस केस के भन्दैछ? चीफ इलेक्सन कमिसन भनेको सीईसी भनेको चीफ इलेक्सन कमिशनरको अपॉइन्टमेन्टमा चाहिँ चीफ जस्टिस अफ इन्डिया या त हाम्रो जुडिशियरीले के गर्दैछ भन्दाखेरि सीजीआई लाई इन्क्लुड गर्नु भन्दैछ. तर यो काम चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि यो काम चाहिँ हो एक्जिक्युटिभको. ओके, यो फंक्सन हो एक्जिक्युटिभको. सीईसी लाई अपॉइन्ट गर्ने फंक्सन कसको हो? एक्जिक्युटिभको हो. तर यहाँ चाहिँ सीजीआई लाई पनि अपॉइन्टमेन्ट जुन चाहिँ मेम्बर छ हैन, प्यानल छ, त्यसमा इन्क्लुड गर्नु भनेको छ. तर सिन्स सेपरेसन अफ पावरको भ्याल्यु के रे त्यसलाई च्यालेन्ज हुँदै थियो, त्यही भएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो 2023 मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एउटा एक्ट लिएर आयो. त्यो एक्टको अन्तर्गत सीजीआई लाई रिमुभ गर्यो त्यहाँ प्यानलबाट. नाउ सीजीआई इज नो लंगर द मेम्बर who is supposed to elect chief election commissioner. Understood? So त्यही भएर this question becomes very important. So यसको आन्सर हुन्छ प्राइम मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टरलाई कसले अपॉइन्ट गर्छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरले अपॉइन्ट गर्छ. अनि एलएपी भनेको लिडर अफ अपोजिसन. अंडरस्टुड? सो यसको मेजोरिटी भयो. दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर र युनियन मिनिस्टरले 2:1 को बेसिकली जहिले पनि हुन्छ हैन. सो मेजोरिटी विन्स. सो त्यही भएर गभर्नमेन्टले अपॉइन्ट गर्छ सीईसी लाई भनेर भनेको. ओके, अलराइट. हेबियस कर्पस लिटरली मीन हेबियस कर्पस भनेको के हो? टु प्रोड्युस द बडी आउनु पर्यो हैन. यो के हो? एक प्रकारको रिट हो. ओके, अ पियोन जज. ओके, यो PUISNE यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि पियोन भनिन्छ. ओके, जज इज व्हाट? चीफ जस्टिस, एड हक जज अदर देन चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जज. ओके, या सानो जज भनेको बेसिकली. सीजीआई सबसे ठुलो, सीजीआई भन्दा अरु जजलाई पियोन जज भनिन्छ. ओके, सो जज अदर देन चीफ जस्टिस अफ इन्डिया. ओके, त्यसलाई भन्छ पियोन जज. ओके, नेक्स्ट, पेट्रियन इन चीफ अफ नालसा. नालसा भनेको के हो? कमेन्ट गर्नु त एकपल्ट मुनिपट्टि. नेशनल लिगल सर्भिस अथोरिटी. ओके, यसको फुल फर्म पनि याद गर्नु होला. पेट्रन अफ चीफ अफ नालसा इज व्हाट? चीफ जस्टिस अफ इन्डिया, सीजीआई हुन्छ. ओके,
Panchayati Raj was constitutionalized by which amendment? हामीलाई थाहा छ 73rd Constitutional Amendment Act ले Panchayati Raj ल्याएको, 74th Constitution Amendment Act ले municipalities ल्याएको हो. Okay. All right. Moving ahead to question number 19. Who conducts propriety audits of PRIs? Panchayati Raj institutions. PRIs भनेको के हो? Panchayati Raj institutions. कसले conduct गर्छ propriety audits? CAG ले, CAG. CAG भनेको Comptroller and Auditor General of India. Option number C is the correct answer. All right. Moving ahead to question number 20. Municipal corporations are usually for cities with population above. यदि population 10 लाख भन्दा बेसी भयो भने त्यसलाई हामीले municipalities या त municipal corporation भन्नु सकिन्छ. Option number C is the correct answer. 10 lakh rupees. So 10 lakhs. Okay. Population. Question number 21. Which is the statutory but non-constitutional body? यस्तो खालको क्वेशन्स ले पुरा बेसी परेशान गर्छ. UPSC मा पनि यस्तो खालको क्वेशन्स थुप्रो आउँछ. ओके. फाइनान्स कमिसन हामी थाहा छ कन्स्टिट्युशनल हो है, कन्स्टिट्युशनल बडी हो. UPSC पनि कन्स्टिट्युशनल बडी हो. सेन्ट्रल इन्फर्मेसन कमिशनर हाम्रो स्ट्याट्युटरी बडी हो हैन, तर कन्स्टिट्युशनल बडी होइन. नीति आयोग न त कन्स्टिट्युशनल बडी हो न त स्ट्याट्युटरी बडी हो. ओके. सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ? ऑप्शन नंबर सी. ओके. नीति आयोग कस्तो खालको बडी हो? एडभाइजरी बडी. ओके. एडभाइजरी बडी हो, कन्स्टिट्युशनल हैन या त स्ट्याट्युटरी पनि होइन. ऑल राइट. जनरल काउन्सिल्स वर एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हाट? Okay, General Councils were established under Constitution of India, State Reorganization Act 1956, General Councils Act 1950 and Panchayati Raj Act. Please try and answer this. Prior to students ले option number C गर्नु भयो तर यसको आन्सर हुन्छ State Reorganization Act 1956. Okay, option number B. 23. The Attorney General of India has the right of audience in Supreme Court only. Okay, Attorney General of India has the right in every court. Okay, so all courts in India. Option number C is the correct answer. D voters भने के हो? Doubtful voters. The voters, those who are doubtful. अहिले SIR को पनि चल्दैछ हैन, सिक्किम मा अहिले SIR भएको छैन तर अरु स्टेटमा भइरहेछ. सो डाउटफुल भोटर्सहरु छ भने उनीहरुलाई कुनै पनि इलेक्सन कमिसनले के दिदैन? पावर दिदैन इलेक्सन भोट गर्नको लागि या त भोटमा उठ्नुको लागि. ओके, भोट अर कन्टेस्ट इलेक्शंस. ऑप्शन नंबर सी. क्वेशन नंबर 25. When does the speaker vacate office after Lok Sabha dissolution? Lok Sabha dissolution हुने बाद immediately स्पीकरले रिजाइन दिदैन. Okay, जब फर्स्ट सेशन हुन्छ त्यति बेला, just before the first meeting of the new house. That is the correct answer. Option must C. Okay. Which act of the British Parliament formally introduced the principles of elections in India for the first time? कुन चाहिँ एक्टले गरेको थियो? Indian Councils Act of 1909. यसको नाम अर्को पनि छ. Please comment down on the comment box. Indian Councils Act 1909 लाई हामीले कुन चाहिँ अर्को नामबाट पनि जान्दछौं? Please comment down on the comment box. Option number A यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. Question number 27. Who among the following serve the constitutional advisor to the Constituent Assembly? Okay, again, I believe this is one of the toughest question. हैन? B.R. Ambedkar, Rajendra Prasad, Sir B.N. Rao, K.M. Munshi. Now, maximum number of students Constituent Assembly भनेपछि के त B.R. Ambedkar गर्छन् या त के गर्छन्? हाम्रो Rajendra Prasad हैन? So, no, both of the options are not correct. यसको आन्सर हुन्छ B.N. Rao. Okay, B.N. Rao. He basically served as the constitutional advisor to the Constituent Assembly. Okay. Who described the preamble as the identity card of the Constitution? कसले गरेको थियो भन्दाखेरि again a very difficult one, right? N.A. Palkhiwalaले गरेको थियो. Option number A is the correct answer. Okay. 29. Which parliamentary committee is responsible for checking the regularity and economy of government expenditure? कसले गर्छ यो? Estimate Committee, Public Accounts Committee, Committee on Public Undertakings and Business Advisory Committee. यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ऑप्शन नंबर B, Public Accounts Committee. Okay. 0 hour of Indian Parliament procedure refers to what? 0 hour भनेको के हो? A time immediately following question hour for urgent matters. Okay. Question hour को बाद को टाइमलाई इमिडिएटली बादको टाइमलाई के भनिन्छ? हाम्रो 0 hour भनिन्छ. Okay. Next question. 31. The power of judicial review in India is derived from which country's constitution? कुन चाहिँ कन्ट्रीको कन्स्टिट्युसनले judicial review? Okay. United Kingdom, Ireland, Canada अनि United States of America. Okay, यसको आन्सर हुन्छ USA. USA is the correct answer. Which writ is issued by the court to quash illegal appointment to public office? Quo warranto. Quo warranto यदि illegal office मा गएको छ भने कुन चाहिँ writ issue हुन्छ? Quo warranto. Okay, option number D. The total number of high courts in India at present, अहिले present मा total number of high courts कति रहेछ? 25 or 25
That is option number A is the correct answer. Who described the DPSP as novel features of the Indian Constitution? कसले गरेको थियो? B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Option number B is the correct answer. Okay. Okay. 35. The concurrent list in the Indian Constitution was adopted from. कुन चाहिँ कन्ट्रीबाट अडप्ट गरेको थियो? concurrent list तीनटा लिस्ट हुन्छ, union list, concurrent list, state list, concurrent list हाम्रो कहाँबाट गरेको थियो? Australia. Option number B. Which article allows the parliament to create all India services? Okay, all India services, all India judicial services पनि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ every now and then भइराखेको हुन्छ, तर कहिले पनि यो भएको छैन अहिलेसम्म हैन। भयो भने त राम्रो हुन्थ्यो। But anyway, यसको आन्सर हुन्छ option number B, that is article 312. Which schedule was added to the constitution by the first amendment in 1951? कुन चाहिँ schedule add गरेको थियो? 9th schedule add गरेको थियो। Okay, reforms को लागि, के को reforms? Land reforms को लागि। Okay, the first state declared on the linguistic basis on 1953 was Andhra Pradesh. Andhra Pradesh linguistic basis मा first state भएको थियो। Option number C is the correct answer. The concept of single citizenship in India is adopted from England, United Kingdom, Britain. Okay, option number C is the correct answer again. Which schedule contains the list of official languages recognized by the Constitution? Official language, Schedule 8. Schedule 8, option number D. Okay. Untouchability is abolished and its practice is punishable according to Article 17. अब हेर्नुस्, सबै articles, especially fundamental rights को articles एकदमै याद हुनुपर्छ तपाईलाई के? Article number 17 ले के गर्छ? Abolition of untouchability. The Sarkaria Commission was set up to examine. अब UPSC students हरुको लागि त यो easy question हो, because Sarkaria Commission पुरा बेसी पढ्नु पर्छ। यो के को लागि हो? Central State Relations. Okay, Central State Relations, option number B. 43. Which of the following appointments is not made by the President of India? कसले चाहिँ President of India लाई appoint गर्दैन भनेर सोध्दैछ। Chief of Army, yes, appoint गर्छ कसले? President of India ले। Speaker of the Lok Sabha, okay. Chief Justice of India, CGI ले पनि कसले गर्छ? President ले। अनि Chief of Army, Air Force, Army Force, Navy Force सबैलाई कसले गर्छ? President ले। तर Speaker of the Lok Sabha चाहिँ होइन। Okay. The casting vote of the Speaker is exercised only in the case of. Speaker ले casting votes exercise गर्छ कहिले चाहिँ भनेर सोध्दैछ। Equality of votes, constitutional amendment, money bill, no confidence motion. जहिले पनि equal भयो भने, okay, opposition अनि यतापटि गभर्नमेन्ट को votes equal भयो भने त्यति बेला casting vote गर्छ exercise कसले? कसले भन्दाखेरि स्पिकरले। Okay, equality of votes, option number A. Now यहाँबाट चाहिँ हामीले अलिकति एडभान्स लेभलको क्वेशन गर्दैछौं UPSC लेभलको 45 देखिको 50 सम्म। ओके, किन UPSC अब यत्रो लामो एउटा मात्र क्वेशन हो। सो नर्मली स्टुडेन्ट्सले के सोच्छ भन्दाखेरि UPSC को क्वेशन्स डिफिकल्ट हुन्छ। कति डिफिकल्ट हुन्छ र लेट्स सी। Which of the following provisions of the Constitution came into force from 26 November 1949? Exactly 26 November 1949 देखो exactly त्यति बेला देखो के came into force हो भनेर सोध्दैछ। Provision relating to citizenship, absolutely correct. Citizenship को हो हैन, immediately भएको थियो। Provision relating to elections, yes. Provision relating to provisional parliament, या fundamental rights immediately आएको थिएन। ओके, सो ऑप्शन नंबर यसको आन्सर हुन्छ 1 2 and 3 came into force भनेको छ हैन। सो 1 2 and 3 ऑप्शन नंबर C is the correct answer। ओके, नेक्स्ट क्वेशन 46. Which of the following statement is or are not correct? ओके, प्लिज यस्तो खालको क्वेशन्स मा चाहिँ यो एकदम याद गर्नु होला। नट करेक्ट भनेर सोध्दैछ यहाँ, करेक्ट छैन। अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्युसन को बारेमा नट करेक्ट भनेर सोध्छ। ओके, it was moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly. This is absolutely correct. Okay, objective resolution कसले मुभ गरेको थियो? Jawaharlal Nehru. It called for the right it called for just rights for minorities. This is also correct. It formed the basis of Charter of Fundamental Rights होइन। It called for the establishment of socialist यो होइन, यो त बादमा आएको होइन। सो नट करेक्ट भनेको छ। सो 3 and 4 are not correct। 3 and 4 कहाँ छ? ऑप्शन नंबर C। 3 and 4 is the correct answer to this question। ओके, यस्तो खालको क्वेशन्स मा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। के भनेको छ? नट करेक्ट भनेको छ कि करेक्ट भनेको छ कि? अब यहाँ पनि हेर्नुस्, नट इन्क्लुडेड भन्दैछ। इन्क्लुडेड हैन फेरि, नट इन्क्लुडेड। नट Which of the following matters are not included in the union list? कुन चाहिँ union list मा छैन? ओके, डिफेन्स डेफिनेटली union list को पार्ट हो, हामीलाई थाहै छ हैन। प्रिजन्स हैन, प्रिजन स्टेट लिस्ट हो। लिकर पोलिसी स्टेट लिस्ट हो। पोर्ट्स डेफिनेटली कसको भन्दाखेरि युनियन को। इरिगेसन कसको? स्टेट को। दैट मीन्स हाम्रोमा करेक्ट आन्सर हुन्छ 2
2, 3 and 5. 2, 3, 5 कहाँ छ? 2, 3, 5. Option number D is the correct answer to this question. Alright. Okay. Question number 14. अब हेर्नुस् ल, यो क्वेशन त हालाकि इजी नै छ, तर मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि मात्रै लिएर आएको. ओके, किन इजी छ यो क्वेशन भन्दाखेरि अप्सन्स इजी छ नि, त्यही भएर. अलराइट, इयर अफ क्रिएसन र स्टेट दिएको छ. हामीलाई थाहा छ सिक्किम कहिले भएको थियो? 1975 मा. यहाँ अप्सन्स हेरौँ, सी को 1 हुन्छ, C3, C को 1 एउटा मात्र अप्सनमा छ, द्याट मिन्स अप्सन नम्बर बी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. तर बाइ चान्स यहाँ पनि C1 थियो भने, यहाँ पनि C1 थियो भने चाहिँ समस्या हुन्थ्यो. ओके, यो सबै याद हुनुपर्छ तपाईहरुलाई. सो द्याट इज द रिजन व्हाई UPSC इज टफ भन्छ. व्हाई? बिकज वी नीड टु नो मोर थिंग्स. यो त मैले जस्ट तपाईहरुको लागि एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्र लिएर आएको. ओके, 49 र 50 लास्ट क्वेशन, सेकेन्ड लास्ट क्वेशन फर टुडे. द क्राउन टुक फर द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इन्टु इट्स ओन ह्यान्ड बाइ कुन चाहिँ हो? गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1858. ओके, 1857 मा के भएको थियो? फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भएको थियो. त्यसको बाद क्राउन टुक ओभर, हैन? सो 1858 एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए. व्हिच द फलोइङ इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाइ द लेफ्टिनेन्ट गभर्नर या त लेफ्टिनेन्ट गभर्नर? कुन चाहिँलाई एडमिनिस्टर गर्दैन? दिल्लीलाई गर्छ, पुडुचेरीलाई गर्छ, चण्डीगढलाई गर्दैन, अन्डमान निकोबार. सो करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी. चण्डीगढ इज नट एडमिनिस्टर्ड बाइ द लेफ्टिनेन्ट गभर्नर. यो हो हाम्रो आजको. सो थ्याङ्क यू अल भेरी मच. आई होप तपाईँको कतिवटा आन्सर राइट भयो आउट अफ 50. प्लिज कमेन्ट डाउन अन द कमेन्ट बक्स. 30 भन्दा बेसी, इनफ्याक्ट क्वेसन त त्यति बेसी डिफिकल्ट छैन. 40 भन्दा बेसी आउँदैछ भने यु आर इन अ भेरी गुड पोजिसन, हैन, फर your upcoming examinations. त्यो भन्दा कम्ती आउँदैछ भने चाहिँ अलिकति you need to work little bit harder. Okay, so with this, thank you all very much. I'll meet you in the next class. Thank you.